A2 ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வந்துட்டோம். உன் வாஸ் மார்க்ஸ் டு. ஸோ இந்த பேசேஜ் ரீட் பண்ணுங்க. ஸ்க்ரீன்ல தெரியுதா? படிங்க. ம் புரியுதா ஏதா? பேரண்ட்ஸ் என்னமா இருக்கிறாங்க? என்னன்னா Meine Eltern sind schon Rentner. Rentnerனா என்னது? Pensioner. Pensions வாங்கி retired. Retired. Meine Eltern, my parents are already retired and they live in the countryside, out of city. Out of city la. So ich habe einen Bruder und eine Schwester. I have a brother and sister. Mein Bruder is geschieden. அப்படின்னா divorced. Und hat eine Tochter. And he has a daughter. Sie is so total süß. She is totally sweet. Meine Schwester hat noch nie keine Kinder. ஸோ என்னோட சிஸ்டருக்கு வந்து பசங்க கிடையாது. Ich auch nicht. எனக்கும் இல்லை. Aber in ein paar Jahren möchte ich Kinder haben. But in few years I would like to have children. ஸோ இது ஃபுல்லாக ஃபேமிலி பற்றி. நெக்ஸ்ட் Nach der Schule, so after school, habe ich eine Ausbildung gemacht. I had done training. Jetzt arbeite ich als Bankkauffrau. நான் இப்போ பேங்க் கிளர்க்கா ஒர்க் பண்றேன். Ich habe nette Kollegen und meine Arbeit macht mir Spaß. I have nice colleagues and my colleagues have enjoyed the work. I enjoy work with my colleagues. Aber vielleicht studiere ich auch noch an der Uni. Mal sehen. So maybe I'll study in the university. மறுபடியும் படிக்க போவேன். Let's see. Mal sehen. Let's see. அடுத்தது படிங்க. Meine Mutter kommt. எனக்கு வாய்ஸ் கேட்கல. ஸோ வாய்ஸ் கேட்கலையே.
So my mother comes from Austria and my father is Italian born. So I have two mother tongues and I speak Italian and German fluently. Fließend fluently. Ich habe auch Englisch und Französisch gelernt. So எனக்கு இங்கிலீஷும் ஃப்ரெஞ்சும் படித்தேன். Aber Französisch spreche ich nur ein bisschen. French வந்து I speak only a little. அடுத்தது. Hmm. So I come from Basel and I live in Lebe சொல்லக்கூடாது Lebe. So I live in Zurich. My girlfriend. என்னாச்சு சார்? Okay, no problems. சரி சரி சரி. So my girlfriend and I live in apartment in the city center. We together renovated that house. Es ist klein, aber schon. It is very small but nice. Uns gefällt das Leben in der Stadt. So எங்களுக்கு வந்து life in the city ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Aber manchmal ist es auch ein bisschen laut und stressig. ரொம்ப நாய்ஸியா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஆனா அப்படின்னா. ஓகே, இது நீங்க படிங்க சார். So ich treffe gern meine Freundinnen und Freunde. So I like meeting my friends, male and female friends அப்படின்னு சொல்றாங்க. Dann kochen wir zusammen oder gehen ins Restaurant. Then we'll go cook together or we go together to the restaurant. Ich mag gern auch gern Sport. I also like doing sport. Ich spiele Basketball und ich reite. So I play basketball and I horse riding. Reiten, horse riding. So meine Eltern haben einen Pferd. My parents have a horse. Am Wochenende auf dem Sofa liegen und ein gutes Buch lesen. Das finde ich auch toll. So weekend I lie down on the sofa and read a good book. So that is also great. That's also I find great. Okay. ஓகே, ஒரே பேஜ்ல வரமாட்டேங்க. ஓகே, கீழே என்னன்னா ஸோ இது செகண்ட் பேஜ். Was machen die Personen auf den Fotos? Pose in the expressions is right. ஸோ எங்க பிக்சர்ல என்ன பண்றாங்கன்றது தான். ஸோ எங்க இருக்கிறாங்க, என்ன பண்றாங்கன்றது. ஸோ அதுக்கப்புறமா லேசன்ஸ் ஈடியட் டெக்ஸ்ட். ஸோ டெக்ஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டோம். என்னென்ன பேசேஜ் எந்த டாபிக் பத்தி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்சர் ஏ வந்து எந்த டாபிக் பத்தி இருக்கு. ஓகே, ஃபேமிலி. ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் வந்து ஏன் கொடுங்க இங்கே. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ ஃபேமிலி.
ஓகே. பிக்சர் 2 என்னது? பிக்சர் பி. பிக்சர் பி என்னது? என்ன இதை பத்தி இருக்கு? ப்ரொஃபஷன் ஒர்க் பண்றாங்க இல்லைங்களா? பெரூஃப். பெரூஃப். ஓகே. இது சி. பிக்சர் சி என்ன எதை பத்தி இருக்கு? ஸ்ட்ராக்கர். ஓகே. அப்புறம் டி. ஏது சி டியா? டி இது ஓனன் லிவிங்க பத்தி. அதுக்கப்புறமா போட்டோ இ வந்து ஃப்ரீ டைம் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சேம் இதே மாதிரி உங்க ஃபேமிலி இந்த டாபிக்ஸ் பத்தி எல்லாம் நீங்க எழுதிட்டு உங்களை பத்தி எழுதிட்டு எனக்கு அனுப்பணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஸ்ட்ராக்கன் லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபேமிலி, அதுக்கப்புறமா ஸ்கூலு, அதுக்கப்புறமா ஓனன், அதை ஸ்கூலில் பெரூஃப் ஏதோ ஒன்று எழுதிட்டு ஸ்ட்ராக்கன் எழுதிட்டு ஃப்ரைஸ் ஆகிட்டு ஏதோ ஒன்று எழுதுங்க. பட் உங்களை பற்றி எழுதணும் எல்லா டாபிக்லேயும். சரிங்களா? எழுதி எனக்கு அனுப்பணும். ஆமாம், இது எல்லாமே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற 5 டாபிக்கும் சரி எழுதணும். சரியா? ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஒரு பேராகிராஃப்லேயும் வந்து இப்போ வந்து ஸ்ட்ராக்கன் எடுத்துட்டா இதுக்கு ரிலேட்டடாக என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம்? மதர் டங்கு, ஃப்ளூயண்ட்டு, லேர்னன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு எதை பற்றி இருக்கு? ஓகே. இது 3ம் போதும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃபேமிலி பற்றி எடுத்தீங்கன்னா எதை பற்றி எல்லாம் வரும்? பேரண்ட்ஸ், எல்டன், சிஸ்டர்ஸ், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸு. ஆமாம். ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எழுதலாம். ஸோ ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் லிசனிங். இது லிசன் பண்ணிட்டு இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றது தான் இங்க நீங்க நோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபேமிலி பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இல்ல ஓனன் பத்தி, பெரூஃப் பத்தி, இது 5மே அவங்க பேசியிருக்க மாட்டாங்க. இந்த 5ல சிலது பேசியிருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றது தான் நீங்க மார்க் பண்ணணும். ஓகே. எதை பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க? எதுமா? ஓகே. நான் மறுபடியும் போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் எதை பத்தி பேசினாங்க? இங்கிலீஷ் கோர்ஸா? நீங்க அதை தப்பா புரிஞ்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேமிலி சொல்லியிருக்காங்க. East Zeemlish grows. Zeemlish grows quite big.
ziemlich gross. ஃபேமிலி வந்து quite big ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹலோ சொல்லுங்க. ஆமா. ஸோ ziemlich gross அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ம் என்ன சொல்றாங்க? einen Bruder. சிஸ்டர் எத்தனை? 3 Schwester. Und einen Bruder. ஓகேங்களா? இப்ப எதை பத்தி பேசுறாங்க? என்ன சொல்றாங்கம்மா? இந்த இதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா? என்னென்ன டாபிக் இருக்கு படிங்க. ம் ஆ ஸோ இங்க இருக்கிற எல்லா வேர்டும் புரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா இங்க இருக்கிற வேர்டு ஏதாவது தெரியுதான்னு பாருங்க. இன் மைன் ஃப்ரைசைட் will ich mich entspannen. ரிலாக்ஸ் ஆகணும். entspannen. ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன், நீங்க தயவுசெய்து மீனிங்ஸ் கத்துக்கோங்க. entspannen. entspannen ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. என்ன சொல்றாங்க? எனக்கு சரியா கேட்கல. நீங்க யாராச்சும் பேசுறீங்களா? எனக்கு கேட்கவே மாட்டேங்குது. என்ன ஸ்பீல்? என்ன ப்ளே பண்றாங்க? கிட்டார ஸ்பீலன். ஆ ஆமா. அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாங்க? அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்னாங்க? இன்னொன்னு என்ன சொன்னாங்க? Ich liebe Bücher. Ich lese sehr viel. Lesen படிக்கிறது. அடுத்தது. ஸோ இப்போ வந்து இங்கிலீஷ்ல புக்ஸ் படிப்பேன் சில டைம்ஸ். ஓகே, இங்கிலீஷ் தெரியும். அப்போ ஸ்பானிஷ். ஸ்பானிஷ் தெரியும், ஆனா எல்லாம் மறந்துச்சு. என்ன பேசுறாங்க? only German and so nur Deutsch und English. ஓகே, ஸ்பானிஷ் வந்து மறந்துச்சு.
ஸோ அவ்வளோதான் பேசியிருக்காங்க, வேற எதுவுமே பேசல. இதை பற்றியெல்லாம் எதுவும் பேசல. ஸோ ஆடியோ கேட்கும்போது அலாங்கோ ஆப் இருக்கு, ஓப்பன் பண்ணுங்க, ஹெட்ஃபோன்ஸ் வச்சுக்கோங்க, நல்லா கவனமாக கேட்டு பாருங்க. ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், வேர்ட் பை வேர்ட் புரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. என்னென்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக எதாவது வருதான்னு மட்டும் செக் பண்ணுங்க. ஒகேபுலரி படிங்க. இப்போ A1லேருந்து A2க்கு வந்துட்டீங்க, ஒகேபுலரி கண்டிப்பாக படிக்கணும். ஒகேபுலரி தெரியாமல் நம்ம படிக்கவே முடியாது. சரிங்களா? ம், ஓகே. இது வந்து நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டே ஒரு கொஷின்ஸ் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு கொஷின்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. இப்போ என்ன தேவைன்னா, உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி இந்த 5 டாபிக்லேருந்தும் எனக்கு வேணும். சரிங்களா? ம், ஓகே. One was has to gemacht. What did you do? Das letzte Jahr arbeiten zu zweit, jeder liest einen Text und wählt einen Oberschrift. ஸோ 2 டெக்ஸ்ட் இருக்கு, 2 டெக்ஸ்ட்க்கும் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த டைட்டில் மேட்ச் பண்ணணும், எந்த டைட்டில் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு. ஓகே, யார் படிக்கிறாங்க படிங்க. ம், 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 ம். So last year I was really excited. Many things happened. Ich habe meine Ausbildung zur Augenoptikerin beendet. ஸோ நான் வந்து ஆப்டிஷியனாக என்னோட ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இம் யூனி habe ich meine Prüfungen geschrieben. ஸோ ஜூனில் ஐ have wrote the exams. Ich habe sehr viel gelernt. I learned very lot of things. Thus war naturally stressing. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. Zum Glück habe ich gute Noten bekommen. But luckily I got good score. Dann bin ich mit einer Freundin nach Spanien geflogen. So I flew to Spain. Lily had früher dort gelebt. லிலி ஆண்டவங்க earlier அங்கே இருந்தாங்க. On speak perfect Spanish. அவங்க வந்து பர்ஃபெக்டாக ஸ்பானிஷ் பேசுவாங்க. Wir haben ein Auto gemietet und sind 3 Wochen lang durch das Land gefahren. ஸோ நாங்கள் ஒரு டாக்ஸி ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு 3 weeks ஃபுல்லாகவே அந்த சிட்டி ஃபுல்லாகவே நாங்கள் சுற்றி பார்த்தோம். Wir haben auch Lily's Freunde in Madrid besucht. ஸோ லில்லியோட ஃப்ரெண்டு மேட்ரிட்ல அவங்க விசிட் பண்ணியிருக்காங்க. Im August hat meine Schwester geheiratet und ich habe mit ihr zusammen das Fest organisiert. ஸோ ஆகஸ்ட்ல வந்து என்னோட சிஸ்டரோட மேரேஜ் இருந்துச்சு, அண்ட் வித் ஹர் டுகெதர் ஃபெஸ்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். Das war viel Arbeit, aber die Hochzeit war wirklich romantisch. So that was lot of work, but wedding was really romantic. Viele Freunde und Verwandte sind gekommen und wir haben zusammen gefeiert. Many friends and relatives came and we celebrated together. நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்ன டைட்டில் வைக்கிறீங்க?
Prüfung Urlaub und ein Fest. Prüfung. ஓகே அடுத்தது. ஸோ ich bin letztes Jahr umgezogen. ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து நான் மூவ் ஆயிட்டேன். Ohne jetzt in Zürich. Now I live in Zürich und studiere Biologie. So I study biology. Im Herbst habe ich mein Studium angefangen. ஸோ ஃபால் ஆட்டம் அந்த டைமில் வந்து சீசனில் வந்து நான் என்னோடய ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Zuerst habe ich keine Wohnung gefunden, aber ich habe immer weiter gesucht und jetzt habe ich ein Apartment im Zentrum. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நான் வீடுக்காக சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், ஆனால் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா இன்னும் சர்ச் பண்ண எனக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கிடச்சிது சென்டரில். Das hat mir gleich gefallen. I liked it very much. Meine Freundin ist dann auch nach Zürich gekommen. Sie studiert Mathematics. ஸோ என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் வந்து ஜூரிஷ்க்கு வந்துட்டாங்க. அவங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறாங்க. Vorher hat sie in Bern gewohnt, aber jetzt leben wir zusammen. இதுக்கு முன்னாடி வந்து earlier she lived in Bern, but now we live together. Für 2 Leute ist die Wohnung etwas klein, aber es geht. For 2 people, the house is somewhat small, but it is okay. Wir sind sehr aktiv und haben schon viele Leute kennengelernt. Das ist toll. So we are very active and we came to know about, we make friends with many people. That is great. Und ich habe jetzt ein neues Hobby. எனக்கு இப்போ நியூ ஹாபி ஒன்று கிடச்சிது. Ich spiele Tennis. I play tennis. Ich habe an einem Kurs teilgenommen and es macht wirklich Spaß. ஸோ நான் வந்து ஒரு கோர்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் and it's really enjoyable. Vielleicht melde ich mich bald in einem Ferien an. Perhaps soon I will join in a club or team. ஸோ இதுக்கு என்ன டைட்டில்? Studiere in Zürich. Leben und studieren in Zürich. Leben, living life and studies in Zürich. ஸோ இது யார் சொன்னா அப்படின்றது ஆக்சுவலி பொசசிவ் ஆர்டிக்கல். பொசசிவ் சொல்ல முடியாது, ஜெனேட்டிவ். நம்ம இது வரைக்கும் வந்து நாமினாட்டிவ், அக்குசாட்டிவ், டாட்டிவ் மூணுமே படிச்சிட்டோம். ஆனால் ஜெனேட்டிவ் வந்து இப்போ தான் படிக்கிறோம். ஸோ ஜெனேட்டிவ்ல என்னன்னா சிஸ்டர், ஜூலியாவோட சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டி சிஸ்டர் ஃபான் ஜூலியா அப்படின்னா ஜூலியாவோட சிஸ்டர். அது ஜெனேட்டிவ்ல எப்படி சொல்லுவாங்க? ஜூலியாஸ் ஸ்வெஸ்டர். எஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. யூலியாஸ் ஸ்வெஸ்டர் எஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஆல்ரெடி எஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த எஸ்ஸுக்கு மேலே வந்து இந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபி காமா வைக்கிறாங்க. யோனாஸ் ஃப்ரைண்டட். ஸோ ஒன்று இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா, இந்த டபுள் எஸ்ஸு, இக்ஸு, செட்டு, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்போஸ்ட்ரோஃபி மேலே கமா போடணும்.
புரியுதுங்களா? ஓகேவா? இந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து எஸ் ஆட் பண்ண மாட்டீங்க. இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா எஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. லாஸ்ட்ல வைஸோட கொலீக் அப்படின்றதுக்கு இங்க எஸ் ஆட் பண்ணல பாருங்க. இது ஆல்ரெடி பீட்டா சிம்பிள், ஆல்ரெடி டபுள் எஸ் சவுண்ட் தான் வருது. சரிங்களா? அதே மாதிரி மார்க்ஸோட ப்ரூடர், ஸோ மார்க்ஸ் ப்ரூடர், ஸோ அங்க வந்து மேல அப்போஸ்ட்ரோஃபி கமா. லிஸோட ஃப்ரெண்ட், ஸோ லிஸ் ஃப்ரைண்ட், ஸோ லிஸஸ் ஃப்ரைண்ட் அப்படின்னு எஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் மேல இந்த கமா போடணும். ஆனா மற்ற இது இல்லாம மற்ற என்ன ஸ்பெல்லிங்ல கடைசியில முடிச்சிருந்தாலும் எஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுடைய அப்படின்ற மீனிங்ல வந்துடும். யூலியாஸ் புக், யூலியாவோட புக்கு, இல்ல யூலியாவோட பென்னு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு யூலியாஸ் ஸ்டிஃப்ட். புரியுதுங்களா? இதுவே யோனாவோட புக்குன்னா யோனாஸ் புக் வந்து ஆல்ரெடி எஸ் இருக்கிறதுனால மேல கமா மட்டும்தான் போடணும். இன்னொரு எஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது யார் என்ன பண்ணாங்கன்னு, டேஷ் ஹேட் சைன் ஸ்டூடியம் பிகானன். ஸோ இது யார் பண்ணது? ஆமா, ஸோ யோனாஸ். சரிங்களா? ஜோனாஸ். ஆமா, யோனாஸ். ஸோ இது வந்து யோனாஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆல்ரெடி எஸ் இருக்கிறதுனால நீங்க மேல கம்மா மட்டும்தான் போடணும். சரிங்களா? அடுத்தது டேஷ் இஸ் டூஷ்ட் பேனியன் கெரைஸ்ட். யார் ஸ்பெயின் ஃபுல்லா சுத்துனது? யூலியா. டேஷ் ஆட் ஐனோனும் கெசுட். ஸோ ஆக்சுவலி இங்க வந்து நான் இங்க போடக்கூடாது. ஆக்சுவலி யோனாசன் மட்டும்தான் போடணும், இங்கேயும் போடக்கூடாது. நான் இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, யோனாவோட அப்படின்னு சொன்னாதான் மட்டும்தான் இந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபி போடணும், இங்க போடக்கூடாது. சரிங்களா? இங்க போட்டுட போறீங்க. ஸோ யோனாவோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா யோனாஸ் ஃப்ரைண்டின். அப்போ நீங்க இங்க வந்து அப்போஸ்ட்ரோஃபி கமா இங்க மேல போட்டுட்டு ஃப்ரைண்டின் போடணும். புரியுதுங்களா? ஓகே. டேஷ் ஆட் இன் ஸ்பானியன் கெவாண்ட். ஸ்பெயின்ல யார் இருந்தாங்க ஆல்ரெடி? நீங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸ்பெயின்ல யார் இருந்தா? லில்லி ஹேட். லில்லி ஆல்ரெடி இருந்தாங்க. லில்லி யாரோட ஃப்ரெண்டு? யூலியாஸ். ஆமா, ஃப்ரைண்டின் லில்லி. ஓகேவா? அடுத்தது இது யாரு? டேஷ் ஹேட் இயர் ஹவுஸ் பில்டிங் அப்கேஷ்லாஷன். யோனாவா? ஸோ யாரு கம்ப்ளீட் பண்ணா ட்ரைனிங்? டேஷ் இஸ் ஃபான் பெர்ன் nach Zürich gezogen. ஸோ யாரு மூவ் ஆனா ஜூரிஷ்க்கு? யோனாஸ். டேஷ் ஹேட் இன் சம்மர் geheiratet. சம்மர்ல யாருக்கு மேரேஜ் நடந்தது? இதுக்கு எப்படி சொல்வீங்க? யூலியாஸ் ஸ்வெஸ்டர். டேஷ் ஹேட் ein Hobby gefunden. யார்? ஜோனாஸ். சரிங்களா? ஸோ நீங்க வந்து நானே சொல்றதுனால கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க வந்து ஒகேபுலரி ஃபர்ஸ்ட் வரணும், மற்றது எல்லாமே படிச்சுட்டு வரணும். அது படிச்சுட்டு வந்தாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா முடிக்கலாம் நான். சரிங்களா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா, நீங்க நாளைக்கு முடிச்சுட்டு வாங்க.
அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஆக்சுவலி A2ல இருக்கு. எதுக்கெல்லாம் G வரும், எதுக்கெல்லாம் T வரும். A1லயே இருக்கு. சாரி A2 A1லயே நம்ம இது பார்த்துருக்கோம். ஞாபகம் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு. ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு GE T போடுவோம். வேர்ப் வித் IERNக்கு வந்து T எண்டிங் போடுவோம். unregelmäßige Verben. ஸோ irregular verbs. இருங்க நான் அந்த பேஜ் நம்பர் எதுல இருக்கு, நான் பேஜ் நம்பர் A1ல பேஜ் நம்பர் சொல்றேன், நீங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க, அப்பதான் இது புரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 125ல இருக்கு, அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 125ல நான் இங்கே சொல்றேன், ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு வந்து GE கடைசியில் T வரும். ரைசன்ன்றது வந்து கெரைஸ்ட். 125. ஸோ ரைசன் வந்து கெரைஸ்ட் அப்படின்னு வரும். பசியரன் வந்து எப்படி மாத்திருக்காங்க, பசியர்ட். பசியரன். பசியரனுக்கு டி எண்டிங், பசியர்ட். irregular verbsக்கு GE கடைசியில ஃபிண்டன் எப்படி மாத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஃபிண்டன் வந்து கெஃபுண்டன், ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஃப்ரண்ட்ல GE கடைசியில EN வச்சிருக்காங்க. ட்ரென் பார செப்பரபிள் வேர்ப்ஸ்க்கு நடுவுல GE வரும். வெயிட்டர் சூக்கன், வெயிட்டர் சூக்கனுக்கு வெயிட்டர் கசூக்ட். நான் செப்பரபிள் வேர்ப்ஸ்க்கு கடைசியில T வரும். சரிங்களா? ஓகே. இதை படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, இதோட முடிச்சிடலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? இதை படிச்சுட்டு வாங்க. சரியா? பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒகேபுலரி படிச்சுட்டு வந்துடுங்க, அப்பதான் எனக்கே இதுவா இருக்கும். இல்லைன்னா நானே சொல்ற மாதிரி இருக்கு.